AM Music। हितोपदेश 6 पर्व 20 पदरु 23 पद मध्यरे ज्ञानी राजा सोलोमन पिलामानंकु उपदेश देउछन्ति, तुम्भे माने आपणा पितार आज्ञा पालन कर, पुणी आपणा मातार आदेश परित्याग कर नाही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दबा संगे संगे आज ऑल इन म्यूजिक चैनल को मध्य धन्यवाद दिए, कारण से माने आज आम को सुजोग देइचंती आउ एतळे आमाने पद पर्व नहीं किछि आलोचना करिबा आ ताहा आपण माने पाइबे रोमियो 12 पर्व तार 2 पद। तुम्बे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही, किंतु जेपरी तुम्बे माने ईश्वर की इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा करी जानिपार, एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तन हुआ। एई पद पर्व उपरे प्रभु आज आशीर्वाद करंतु आ बुझिबारे बुझेबारे साहाय्य करंतु। एई वर्तमान जुग जुग अर्थात जगतर विषय जगत गोटे परिवेश आउ एई परिवेश रे आज आमने वृद्धि पाउचु ईश्वर निमंते। हयतो आमने आज ईश्वरंकर हो किछि विषय रे आमे विपक्ष पार्टी आमने समस्ते जानचु, शैतान आमान को विपक्ष तार मध्य वशवर्ती हो जाऊ। आजिर जगत रे युवा वृद्ध समस्ते जागतिक विषय रे आमे बेसी मनोयोगी होचु आ जगत रे मज्जी जाइचु। जगतर रंगरस जगतर बहुत किछि आमाने निजर बुद्धि ज्ञान रे आज निजर समस्त प्रकार आभिजात्य आमाने जानी पारुचु जे आमे ख्रिस्टियन आमाने प्रभु बोली जणे अछंती, तथापि आमे कोन करू आमानकर निजर प्रतिदिनर व्यवहारिक विषय गुडी को भूली जाऊ। आमानकर पूर्वपुरुष केते प्रेमी थिले, केते दयालु थिले, साहाय्यकारी थिले, किंतु आमाने आजिकाली अत्यंत भावरे परस्पर विरोधी होइजु। स्नेह प्रेम भल पाइबा आंतरिकता आज आमानक ठारे उणा पड़ी जाइछि। आमाने जगत को देखुचु, किंतु प्रभु पिता परमेश्वर आमानक पई कोन करिसंती, कोन करिबा पई आमानकु जगत को पठेइचंती, एहा आमे बुझी जाउछु, बुझिबाकू भी इच्छा करूनु। आमे ख्रिस्टियन जीवन गोटे आदर्शर जीवन आवश्यक, आदर्शर जीवन हबा कथा, काहेकिना आमानकर प्रेम होउची बहुत बड़ विषय। प्रेम बहुल पाप आच्छादन करे। आज जदि आमानक भितरे प्रेम नाही ताहले आमानक मध्यरे किछि नाही। आउ आमाने गत दिन मानकर कथा मने पकाऊ। जगत गोटे एई भली भाबरे गोटे विषय परिवेश सेतरे संक्रामक विषय अधिक अछि, जोटा कि प्रभु विरुद्ध संक्रामक। गत दिन मानकर आमानक जगत को आसीथिला कोरोना भाइरस। आमाने से भाइरस को बहुत डरुथुलु, जहा कोई भाइरस आक्रमण करुथला ता पाखो को जाउ नथुलु, ता सहित मिसु नथुलु। ठीक सेही भली जगत रे आज नाना प्रकार भावरे अनेक विषय आसीची, जोटा कि आमाने अन्यठू शिखुचु। गर्व दंभ अहंकार स्वार्थपरता आ अनेक प्रकार अप्रेमर विषय सबु। ख्रिस्टियन गोटे एई भली विषय हबा कथा। आमे जेमती से भाइरस को डरुथुलु, पाखो को जाउ नथुलु, ता सहित मिसु नथुलु, आज मध्य सेही भली हबा आवश्यक। जे शैतान बशवर्ती, जे विपक्ष विषय गुड़िक गुण गुड़िक आउ आचरण करे, ता निकट को आमान को जीवा कथा नहीं, ताठू किछि शिखिबा कथा नहीं। देख गालातियो 5:9 कौन कहे, टिकिए बोली खमीर पिंडुला जाक खमीर को खमीरमय कर दिए। जहा पाखरे टिके लेस मात्रक पाप बा असारता रही, ताहा मनुष्य को आउ बहुत आक्रमण करी नाना प्रकार भावे कदर्य कर दिए। एतले माने गालातियो 5 तार 20-21 पढ़िबा। 20 पदरे यह लिखाई, कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष
କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବୁଛୁ। କୁହୁକତା ହয়তো ଆମେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା କରୁନୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କୁହୁକତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କାମୁକତା ହয়তো ଶାରୀରିକ କାମୁକତା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ମାରିଦିଏ ସେଇ କାମୁକତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ନ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛୁ? ଆମମାନେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁନୁ, କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଆଗରେ ଭୋଗରାଗ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ? ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା ବାରଣ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ବିପକ୍ଷ ବିଷୟ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିମା ପୂଜା। କୁହୁକ ତ ଆମେ ତ କୌଣସି କୁହୁକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନୁ ବା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ, କୌଣସି ଆମମାନେ ବିଷୟ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ କୁହୁକତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଆଜିର ଜଗତରେ ଶତ୍ରୁତା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁମୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ବା କୁହୁକ ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଆମମାନେ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ବା ଅନ୍ୟ ପରିବାରର କେହି ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲା, କେହି ଯଦି କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଠି ଆସିଯାଉଛି ବିବାଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା, ସେଇ କୁହୁକ ମନୋଭାବ। କାହିଁକି ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଲା? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କାହିଁକି ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ବଢ଼ି ପାରିଲିନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା, ସତ୍ୟତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ବିବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମମାନେ କିଭଳି ବିବାଦ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଭିତରେ ଆମମାନେ ପଶି ଯାଉଛୁ। ଦେଶ କ୍ରୋଧ, ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏମିତି କହିଲୁ, ମୁଁ ଭାରି ରାଗି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଯେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାଇରସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମୋ ପିଲା, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପରିବାର ଯଦି ଠିକ୍ରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରରେ ଆଜି ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି? ତା ବାପାର ସେଟା ଦୋଷ। ତା ବାପା ଇନକମ୍ କରୁନି, ତା ବାପା କାହିଁ ଅଳସୁଆ ହେଉଛି, ତା ବାପା କାହିଁକି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁନି। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଖାଲି ନିଜ ବିଷୟ ଭାବିବା କଥା। ଆଜି ସିଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସିଏ ଶେଷ କରିବ, ତାର କେମିତି କେଉଁଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ନା, ତା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆମ ପିଲା ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଁ ଏ ଅର୍ଥରୁ କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଏଇଟା ଅତି ସାଧାରଣ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକମତ ହେବା କଥା। ଯଦି ସେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକମତ ହେବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଟା ଦଳଭେଦ ବା ଏକମତ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଈର୍ଷା ତ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଜି ମୋ ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କି ଈର୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ଈର୍ଷା ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ବିଷୟ, ଥରେ ଯଦି ଆସେ ସେ ବାର ଆସିକି ଗୋଟେ ଜହର କରିଦିଏ ଶରୀରକୁ। ଯେ ଈର୍ଷା ଯଦି ଆସିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଏଇସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଗର୍ବୀକୁ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇସବୁ କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦେଶ କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମତଭେଦ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ମତ ରହୁନି, ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏକମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନରେ କାହାର ଦଳଭେଦ ମତଭେଦ ନଥିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ
ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଯେ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 21 ପଦ କହେ, ମତ୍ୟତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମ ପିଲା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲା, ଭାଇର ପିଲା, ଭଉଣୀର ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସ୍ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗେ? ଜଣେ ଜଣେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କ୍ରୋଧ କରିକିରି କହନ୍ତି, ନା ସେ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ବୋଧେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେନି, ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗିବା କଥା? ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଗତ ଅଧିକାର। ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ବାଇବେଲ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦପର୍ବ ଦେଇକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ତାର 4:9, କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଯାହା ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ପାଶୋରି ଯିବ ଓ ତାହା ଯାବଜୀବନ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଲୋପ ପାଇବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାହା ଶିଖାଅ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିକି ଜଗତରେ ଚଳିବାନି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଖରାପ ବିଷୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଆଜି ଜଗତର ନିୟମ, ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦେଇ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବା, ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାନି। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ରଖିପାରିବନି, ଶୈତାନ ତା ଜାଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ବି ପାରିବନି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନିଜର ମୁକୁଟକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ରଖ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ରକ୍ଷା କର। ଥରେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ପତନକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜାଗତିକ ଭାଷାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲେ ତଳକୁ, ସେଇଭଳି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବାନି। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲୁନୁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା? ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗରମ ଆସିଲା, ଗତ କେତେ ଦିନ ଏତେ ଗରମରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଇଗଲୁ। ଏସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ଦେଲାନି। ଆମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା? ତାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନେଉତ କେତେ ଯେ ଗୁଣରେ ଆମେ ସେଇ ଗରମ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା, ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଥିବା, କାହାକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିବାନି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟିବା, ମିଷ୍ଟ ଆଳାପ କରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଯଦି କାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆମମାନଙ୍କ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ୍ ନୁହନ୍ତି, ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଖିକି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ରୋଲ ମଡେଲ କରିବାନି। ଆମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟ ଦେଖିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ହିରୋ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଇବ କୁକ୍ରିୟାତ୍ୟାଦି ଥିଲେ, ଦାଉଦ ମନର ମତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଦି ପିତା ଥିଲେ, ଆଉ ନୋହ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି କରିପାରୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ତ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର, ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରାର ଆମମାନେ କାହିଁ ପାରିବାନି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାର ଦାସଦାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେ କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ନିଜକୁ ପଚାରୁଛୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି କି ନାହିଁ?
ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦଉ ଦଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ତାହା ପାଳନ କରୁଥିବା। ଆଉ ଏତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:15 ଆଉ 16 କ'ଣ କହେ? ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ନୁହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ନ ହୋଇ ଇତତୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ବାବାରେ, କେତେ ବଡ଼ ବିଷ! ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ। ଯଦି କାହାକୁ କିଏ ତେଜପୁତ୍ର ବା ତେଜପୁତ୍ରୀ କରିଦିଏ, ତା ଜୀବନରେ କଳା ମେଘ ଆସିଯାଏ, ତାର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରହେନି, ତାର ଅଧିକାର ରହେନି, ଜଗତରେ ତାର ନାମ ରହେନି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? କିଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା? କିଭଳି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯିବା? କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷ! କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ମନ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନର ନୂତନୀକରଣ। ଆଜି ଆମେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖିକି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିକି। କିଏ ଜାଣେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ କି ନର୍କ ଯିବୁ? ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ନା ସତରେ କ'ଣ ନର୍କ ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ା କାଳ୍ପନିକ ଅନେକ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ କି ଆମମାନେ ସେ ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଷକୁ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବା କିଛି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅସାରତା ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବା। ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କର। ମୋର ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମୋତେ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଆସେ। ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ କ୍ଷମା ମାଗେ, ସେ କ୍ଷମା ପାଏ। ଆଜି କ୍ଷମାର ସମୟ। ହয়তো ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଜଗତରେ ଥାଇ ଆମେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ନେବେ, ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରିବେ। ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ କହେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଗୌରବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ନିଜର ଗାରିମା, ନିଜର ଗୌରବ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ବୃଥା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାନି। ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ପ୍ରଭୁମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୃଥା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା। ଆମେ ତ ଏ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ପର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା, ଆଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ କି ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ନିଜର? ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିଠାରୁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ଜିରୋ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଯିବେ, ଆମମାନେ ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଅୟୁତ ଗୋଟେ ସୁପର ହିରୋ ହେଇଯିବା। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମମାନେ କାହାର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ବା ପାତ୍ରୀ ହେବାନି, ବା କାହାର ବଚସାର କାରଣ ହେବାନି। ଆମେ କାହାକୁ ମୁଖ ଖୋଲି ନିନ୍ଦା କରିବାନି, ବରଞ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା। ଆମ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି।
ସେ ତ ଚାତକ ପ୍ରକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କେବେ ଫେରିବ ମୋ ନିକଟକୁ। ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନ୍ଦତାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ ସତ୍ୟତା ଜଣେଇଲ, ମୋତେ ତୁମରି କର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା। ଅସାର ଜଗତ କିଛି ମିଳିବନି। କ୍ଷଣକ ଯେମିତି ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ଶରୀରର ସବୁ ଅବୟବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଜଗତରେ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା, ବାଜେ ବିଷୟରେ ମନ ଦେବାନି, ସଜାଗ ହେବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବୋରି ଧରିବେ, କେବେ ବି ସେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିବେନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କରି ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମମାନେ ମନ୍ଦତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟତା ଆଉ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନେ ଆବୋରି ବସିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଅଳ୍ପ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରକ, ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମିତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମହାନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ହয়তো ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପିତା, ଆମମାନେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମଠାରୁ ପାଉଛୁ। ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବିପକ୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ପିତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଦର କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ କର। ଆଜି ମୋ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହ ପିତା, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମରି ହେବି। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କର। ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମନ୍ଦତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ତୁମେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପିତା, ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମର ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବୁ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରି ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ମନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ମନକୁ ସଜାଗ ସଜୀବ କର, ପବିତ୍ର କର, ସୁବାସିତ କର। ପିତା, ଏଇ ଅସନା ଜଗତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କର। ଆମେ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ଜଗତରେ ରହିବୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣୁ ଆମେ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ହେଇ ତୁମରି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବିଶ୍ୱାସରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।